मैंने 8 अक्टूबर 2024 में ये पीएमसी राधाकृष्ण इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया। तो मैंने देखा स्कूल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही अच्छा है, लेकिन इस स्कूल में 2-3-4 ऐसे बिल्डिंग थे जिसमें कोई क्लास नहीं होता, ये ऐसे ही था। तो मैंने स्कूल में आके मैंने किचन गार्डन, मिड डे मील का जो एरिया था उसमें टीन शेड नहीं था, टीन शेड लगाया। उसके बाद इसको जो क्या बोलते हैं उसको, मिड डे मील का जो गंदगी होता है इसमें बहुत गंद आता था। तो इसके लिए मैंने मिड डे मील वेस्ट मैनेजमेंट किया। उसके बाद जो PLM पार्क था उसको भी ज़्यादा रिनोवेशन किया। उसके बाद मैंने एक बायो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें मैंने स्टूडेंट के लिए बायोफ्लॉक, उसमें मशरूम, उसमें सेरिकल्चर की पॉइंट और भी एक था जिसमें मैंने एग हैचिंग सिस्टम को दिखाने के लिए वो एक रूम बनाया। दूसरा तो एक गर्ल स्टूडेंट के लिए एक रूम बनाया जिसमें गर्ल चेंजिंग रूम, जिसमें एक जो हमारा स्कूल है उसमें 11 तक में लोग आते हैं। तो उसका जो पर्सनल प्रॉब्लम है उसको समाधान मिटिगेट करने के लिए एक रूम बनाया जिसमें हर फैसिलिटी है, उसमें ओपन लाइब्रेरी है, उसमें वेंडर मशीन है। जो स्टूडेंट का जो भी प्रॉब्लम होगा स्टूडेंट का उसमें जाके वो ठीक कर सकते हैं। तो उसके साइड में मैंने इंटीग्रेटेड लैब बनाया जो 6 to 10 के लिए, यहाँ साइंस के लिए 11-12 है, लेकिन 6 to 10 के लिए कोई नहीं है, मतलब वो लाइब्रेरी लैब नहीं है। तो एक लैब बनाया। उसके साइड में जो हमारा यहाँ एक लाइब्रेरी था उसको सारा रिनोवेशन किया, स्टूडेंट अच्छी तरह से जैसे ऑफ टाइम में पढ़ सकते हैं। मैंने हर बिल्डिंग में एक कॉर्नर बनाया जिसको मैंने पॉजिटिव कॉर्नर नाम दिया, जिसमें जो डिप्रेस स्टूडेंट है इसके लिए कुछ फ्लैक्स में कुछ कोटेशन लगाया, जिस कोटेशन पढ़ के स्टूडेंट को इंस्पायर हो सकते हैं, जैसे उसका सामने क्या करना है, उसका एम इन लाइफ ठीक कर सकते हैं। उसके बाद मैंने जो और एक किया, जो हर स्कूल में किचन गार्डन है, मैंने भी स्कूल में किचन गार्डन बनाया। उसके साइड में मैंने फ्रूट गार्डन बनाया जिसमें ड्रैगन फ्रूट है। इसके साथ साथ हमारा स्कूल में किचन में एक एरिया है जिसमें और कोई घास नहीं हो सकता, प्लेन नहीं हो सकता। इसके लिए मैंने 100 बिटल नेट्स लगाया। तो ये सब किया, इसका मकसद यही है क्योंकि स्कूल में एनरोलमेंट को बढ़ाना है, ड्रॉप आउट को कमाना है। तो इसमें देखा है कि हमारा जो 2024-25 है इसमें स्टूडेंट स्ट्रेंथ था 646। अभी जो सेशन शुरू हुआ इसमें 700 स्टूडेंट है। यही मेरा कोशिश है कि आगे मेरा जो टीचर है सभी अच्छा है, सब मुझे हेल्प करते हैं। जो भी हमारा एजुकेशन दफ्तर का जो भी गाइडलाइन आता है सब मिल के हम करते हैं। हमारे यहाँ 2-4 ऐसे टीचर है जो बहुत अच्छा है। उसका हॉस्टल भी अच्छा चल रहा है, हमारा ST हॉस्टल भी है। उसके साइड में ST हॉस्टल में मैंने आर्ट प्रोजेक्ट किया कि हमारा फ्री आर्ट स्कूल, क्योंकि मैंने बचपन में कुछ आर्ट सीखा था। तो मैंने सोचा कि जो पहाड़ी इलाका से आते हैं, रिमोट एरिया से, उसके लिए मैंने हर रविवार को एक फ्री आर्ट स्कूल चलाने का मन किया है। और ठीक है, थैंक यू। इधर जो मैंने एक पीछा लगाया आर्य भट्टो का, तो ये मेरा गर्व की बात है जिन्होंने जीरो का आइडिया पहले दिया था और फायरमैन कैसे निकालना है वो भी दिखाया। इधर वॉल में श्री नवास रामानुजन का पिक्चर लगाया, मैं कल्पना चावला का पिक्चर लगाया, ये CV रमन का पिक्चर है कि हर स्टूडेंट के अंदर में कि हमारा इंडियन
किसी से कम नहीं है। इसमें भी नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ाना है। इधर दूसरा साइंटिस्ट मैंने आर्किटेक्चर लगाया मेघनाथ शाह का, वो भी लगाया आचार्य प्रफुल्ल चंद्र का, जिसने मर्क्यूरस नाइट्राइट को इन्वेंट किया था। ये जो मेरा स्कूल में है उसमें मैंने डायल 1097 लगाया। जैसे कोई HIV का कोई खबर लेना है तो इसमें ज़रूर स्टूडेंट को फ़ायदा होगा। तो मुकाबला करने के लिए जो एंटी रेट्रोवायरल थेरापी है वो कैसे ले सकता है, उसमें भी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मैंने लगाया। मैंने यहाँ अच्छा एक कोटेशन लगाया जिसमें लिखा एक्सपेरिमेंट विथ योर स्टाइल नॉट योर लाइफ। ये भी HIV का अगेन, इधर भी एक HIV का एक फ्लेक्स है। इधर एक लगाया जो ट्रू यूथ एम्पावरमेंट इज एजुकेशन अबाउट HIV। इसमें से एक मैसेज आएगा कि हर स्टूडेंट को HIV का इंफॉर्मेशन चाहिए और लेना भी चाहिए। नंबर 1 फिजिकल बेनिफिट, नंबर 2 मेंटल बेनिफिट। बॉडी स्ट्रेट पूरा बो फिजिकल बेनिफिट की हो এটা মেন্টাল বেনিফিট যোগাতে কোন সময় মেন্টাল দেখা না করতে হবে মেন্টাল তো ডক্টর বুঝা অনুবিলম্ব কারণে বাবা দেখে অনুবিলম্ব করলে কি হয় সবাই বলো দেখি এই বুঝি না তারপরে নাক বন্ধ, ঠিক আছে ঠিক আছে। আর বুঝলাম সব পারো অনুবিলম্ব করলে কি না হয়, এই যে শ্বাসের যেটা প্রবলেম ঠিক হয়ে যাবে, ঠিক আছে। এইটা আমাদের ফিজিক্যাল বেনিফিটস আছে, মেন্টাল বেনিফিটস আছে। আর কি বললাম, মেন্টালের মধ্যে দেখো মন আমাদের কন্ট্রোলে থাকবো, আমরা মনের কন্ট্রোলে থাকবো। আমরা আমাদের কন্ট্রোলে মন থাকতে পারে। আমাকে যদি মন নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে কিন্তু আমি জীবনে কোনোদিন সাকসেস হতে পারবো না। আর মন এখন যাইবো আমি বাজারে যাইতে বেড়াইতে, তখন সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বাজারে বেরোতে চলবে না, আমাকে পড়াশোনা করতে হবে, রেয়াজ করতে হবে। এইটা আমাকে কে করাবে? এই যোগার মাধ্যমে। যোগার আমি কি করবো? মেডিটেশন করবো। যদি তুমি মেডিটেশন করো এইটা তোমার কি হবো, মনটা তুমি ধীরে ধীরে কন্ট্রোল করতে হবে। যখন আমরা মেডিটেশন করবো আমরা সবসময় কি চিন্তা করবো, আমার বর্তমান সময়ে কি হইতেছে আর ভবিষ্যতে আমি কি হইতেছে, ভবিষ্যতে বর্তমানের ভুলটা দেখবা আর ভবিষ্যতে আশা করবে, ঠিক আছে। আর স্বাস্থ্য পুরো এইরকমই তো ফিট করতে পারো না আমার ফুসফুসটা শ্বাসটা বাইরে আছে, যেদিন তোমরা এটা ফিট করতে পারো সেই দিন তোমাদের মনটা অনেক কন্ট্রোল হবে। স্ট্রেস ফ্রি, স্ট্রেস ফ্রি মানে অনেক সময় টেনশনে থাকি, বাড়ি ঘরে প্রবলেম থাকতে পারে, পড়াশোনা আমি পারছি না, ইচ্ছা করলো দিন থেকে তাড়াতাড়ি উঠতে পারছি না, আমার বিভিন্ন প্রবলেম, আমার সব কিছু প্রবলেম দিব দূরে, ঠিক আছে। এখন আমি কয়েকটা বলার মধ্যে আবার খুশি থাকে, খুব ব্যাপার এখানে কি করতে একটু টাকা লাগছে, ঠিক আছে। সেটা বলার কারণে এই যে প্রশ্ন করতে এটা থেকে আমার কি করতে দিব, প্রথমে শ্বাস নিতে হবে, শ্বাস নাও, তারপরে জিহ্বাটা বাইরে করতে হবে। বলো এটা কি বালিকা মঞ্চ, বালিকা মঞ্চের নাম শুনছো তো? বালিকা মঞ্চে অলরেডি আমাদের স্কুলে একটা ফর্ম করা হয়েছে কমিটি। বালিকা মঞ্চের কাজ কি? বালিকা মঞ্চের কাজ কি কও? বালিকা মঞ্চ দেখো, এই মঞ্চটা কিন্তু ত্রিপুরাতেই প্রথম তৈরি হয়েছে এবং করছে আমাদের একজন IAS অফিসার, যিনি সাউথ ডিস্ট্রিক্টের DM আসলেন, সাজু বাইরে ক্লিয়ার হচ্ছে। তার কারণ হলো যে বালিকা মঞ্চের থেকে মেয়েদেরকে কি করতে পারবে, এম্পাওয়ার গার্লস। অনেক সময় মেয়েরা কি পাবে যে না সবকিছু মেয়েদের না, মেয়েরা এই কাজ পারবে না, উঠতে পারবে না, মানে তাদের মধ্যে একটা আইডিয়া দেওয়া। এই যে আমরা মঞ্চ করেছি বিভিন্ন ক্লাস থেকে নেওয়া হয়েছে তোমাদের মেয়েদেরকে নিয়ে, এটা ক্লাবের মতো একটা মঞ্চ বানানো হয়েছে। তো এখানে মঞ্চতে কি বোঝানো হয়েছে
যে তাদের দিয়ে তোমাদেরকে অ্যাওয়ার্ড করা যে মেয়েরা কোনো অংশেই কম নয়, তাদেরকে সুযোগ দিলে সে পাইলটও হতে পারে। দেখছো তো এবার ইরান ইসরায়েল যুদ্ধে যে ইসরায়েলের যে পাইলট গুলো কি আসলো, মেয়ে আসলো না, মেয়েরা ফাইটার প্লেন চালায়। তো এটা একটা গেল। 2 নম্বর হলো জেন্ডার ইকুইলিটি। জেন্ডার ইকুইলিটি মানে মেয়ে এবং ছেলে এর মধ্যে কি সমতা আছে, যে এটাও কে করতে পারে, এই বালিকা মঞ্চ থেকে মেসেজ দিতে লাগবে। নিশ্চয়ই তোমরা এই মেসেজগুলি দিবা। গার্লস রাইট টু এডুকেশন মানে ছেলেরা কিন্তু করবো, আগে কি আসলো ভাবতো যে ছেলেরা মানে পড়াশোনা করতে লাগবো আর মেয়েদের কি কাজ, মেয়েরা অল্প পড়বো, ঠিক আছে, মেয়েরা বেশি পড়ার দরকার নাই, শুধু ঘর গৃহস্থের কাজ করতে যতটুকু দরকার ততটুকু পড়লে হয়। কিন্তু এখন কি কিছু বালিকা মঞ্চে কি করতে লাগবো যে না, মেয়েরাও সমানভাবে পড়ে দেবো, ঠিক আছে। এবং দেখো সবচেয়ে বড় যেটা আছে আমাদের এনভায়রনমেন্ট, স্কুলের এনভায়রনমেন্ট। দেখো আমাদের স্কুলে গার্লস টয়লেট আলাদা করে বানানো আছে, আছে তো। মেয়েদের জন্য আমরা কি করছি, চেঞ্জিং রুম বানিয়ে দিছি। এটার মধ্যে মেয়েদের যে রুমগুলো যাতে সেইখানে গিয়ে তার পার্সোনাল প্রবলেমগুলি যে চাহিদাগুলি আছে সেইখানে গেলে পরে যে মিটাইতে পারবো। মানে কি আমাদের এই রুমটাতে এমনভাবে সাজানো দেওয়া আছে, বিভিন্ন ধরনের অ্যাডভাইস দেওয়া আছে। তো আমরা কি করছি, আমরা স্কুলের মঞ্চের আরেকটা কাজ হলো স্কুলের মধ্যে একটা গার্লসের জন্য সেফ এনভায়রনমেন্ট তৈরি করা, ঠিক আছে। যদি এটা তোমরা বুঝো, এটা এখন মেয়েরা ছেলেদের থেকে বেশি স্কুলে এবার মেয়েরা যে কোনো কাজ দিতে পারে না আমরাও পাবো, কোনো জায়গাতে পিছিয়ে যাবে, ঠিক আছে। খালি বয়স করলেই হবে না, আমাকে হ্যাঁ মেয়েরাও। আর ছেলেদের মধ্যে এই মানসিকতা আনতে লাগবে যে মেয়েরা আমাদের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়, আমরা তাদেরকে কিনো বলবো না যে তারা ফিজিক্যালি দুর্বল, মেন্টালি দুর্বল, তাদের ব্রেইন কম, এইগুলো কিন্তু ফালতু জিনিস। ব্রেইন সবের আছে, শুধু আমরা এটাকে ইউজ করতে হবে, তবেই আমাদের বালিকা মঞ্চ সাকসেস হবে, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ। চলো কি ক্লাব, মানে পাহারাদার, যারা আমাদের স্কুলকে গার্ড দেবে। এইবার এই প্রহরী ক্লাবেও কিন্তু আমরা স্টুডেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকি, ঠিক আছে। এই স্টুডেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভরা কি করবো, স্কুলের বিভিন্ন জায়গাতে মানে গার্ড বলতে কি কি বিষয় দিতে পারে, ওই যে রেখে দিলাম মেয়েদের কোনো সমস্যা আছে কিনা, আমার স্থানীয় দলের সমস্যা আছে কিনা, আমার তোমার এই কি বলে এটাকে প্রহরী মানে তো পাহারাদার। এখন আমরা কি কি পাহারা দিই, যেগুলি আমি বললাম। পাশাপাশি সবচেয়ে বেশি যেটা দরকার, আমাদের মধ্যে কেউ ড্রাগ নিচ্ছে কিনা, কোনো ধরনের ট্যাবলেট, কোনো ধরনের তিরঙ্গা, এটা আমরা বলবো তোমরা শুধু স্কুল যার যার বাড়িতেও তোমরা ব্যবহার করতে পারো। যে পান খাও ঠিক আছে, পানের সঙ্গে যেন সাদার গোড়া না থাকে। পান খাওয়াটা তো ভালো, পান খেলে এটা হজমের জন্য ভালো, কিন্তু পানের সঙ্গে যখনই আমরা জর্দা মিশাই তখন ভালো না। অর্থাৎ আমাকে বাড়িতে ওই জিনিসটা তোমার মেসেজ দিতে পারো। আমাদের স্কুলে যে তোমার সঙ্গে কোনো বন্ধু বান্ধব গিয়ে দেখো যে না এইভাবে অনেক সময় আছে না তিরঙ্গার ব্যাগের শখবশত প্রথম নিয়ে নেয়, তারপরে এটা পার্মানেন্ট, তাদেরকে আমরা বিরত করার জন্য আমাদের এই প্রহরী ক্লাব, ঠিক আছে। তারপরে আছে আমাদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, এখন আমরা সবাই মোবাইল ব্যবহার করি, মোবাইলে আমাদের সাইবার ক্রাইম হয়। তোমরা শুনতে পারি যে একজনের ছবি আরেকজনের ছবি মানে লাগিয়ে অনেক মানে ইচ্ছা করলে বিভিন্ন তোমাকে বাজে বানিয়ে দিতে পারে। তো তার জন্য আমাকে অ্যাওয়ার্ড থাকতে হবে। এই অ্যাওয়ার্ডের কাজটা কিন্তু গার্ড মানে প্রহরীদের কাজ। তোমরা ইচ্ছা করলে এখানে গার্ড দিতে পারো, সাইবার ক্রাইম। তারপরে আছে আরেকটা কি, যে আমি এই সোশিয়াল যে মিডিয়াগুলি আছে এগুলি ব্যবহার করতে হবে, ঠিক আছে। আরেকটা হলো কি সেলফ ডিফেন্স। তার জন্য বলি সেলফ ডিফেন্সটা মানে কি, আমাদের প্রত্যেকটি স্কুলে কিন্তু আছে। তোমরা তো এখন এইটে অনেকে আসো, 9 স্কুলে তোমরা সেলফ ডিফেন্সের মানে একজন টিচার থাকবে যারা তোমাদের সেলফ ডিফেন্স শেখাবে। অনেক সময় কি হয়, এই প্রহরী ক্লাব ছোটোবেলার থেকেই সবাইকে ব্যবহার করতে হবে যে আমাদেরকে বড় হলে আমরা অবশ্যই সুযোগ পেলে আমরা সেলফ ডিফেন্স নেব। সেলফ ডিফেন্স নিতেই হবে। ছেলে এবং মেয়েকে যদি আমরা ইকুইলিটি করতে হয়, ইকুইলিটি দেখাতে হয়, সমানতা দেখাতে হয়, তাহলে আমার কী করতে হবে, আমাকে এটা জানতে হবে। তখন একটা ছেলে একটা মেয়ের সঙ্গে কী থাকবে, ব্যবহারটা ভালো থাকবে, যে না যদি আমি উল্টাপাল্টা করি তাহলে সেও তার প্রোটেকশন দিতে পারে, ঠিক আছে। তার জন্য সেলফ ডিফেন্সটাও আমরা রাখবো। আরেকটা হলো গিয়ে সেফার স্কুল এনভায়রনমেন্ট। সেফার স্কুল এনভায়রনমেন্ট আমাদের স্কুলে যদি এমন কোনো কিছু মনে হয় যেটা ভয়ের কারণ হতে পারে, যেমন ইলেকট্রিক, এমনকি হতে পারে ইলেকট্রিকের তার একটা খোলা আছে, সেটা তো আনসেফ হতে পারে, তোমরা এসে বলতে পারো।
কিংবা কোনো দিকে দেখলে যে নাটিয়া ওয়াটারটা ভেঙে গেছে, জল বেরিয়ে যাচ্ছে, মিড ডে মিলের জায়গাটাতে আমাদের কোনো প্রবলেম আছে, এই প্রহরী ক্লাব কিন্তু সব কিছু দেখবে বিদ্যালয়ে। বোঝা গেল? এইগুলি সব তোমাদের অ্যাওয়ার্ড থাকতে হবে, তবেই আমাদের এই যে সরকারের যে প্রহরী ক্লাব আচ্ছা, আর না হলে কি হবে, নামে আমরা এটা এখানে নাম লিখে এগিয়ে দিয়েছি, কিন্তু তোমরা তাহলে হবে না। তোমাদের চোখ কান সবসময় খোলা রাখতে হবে, পুরো বিদ্যালয়টাকে ভালো করে নজর রাখতে হবে। আমরা কি করবো, প্রত্যেক ক্লাসে হয়তো দুজন আমরা ভলান্টিয়ার বানিয়ে দেবো, কিন্তু ভলান্টিয়ারের কাজ তো দুজন হলে হবে না, সবাইকেই দেখতে হবে। হঠাৎ ওই যে আমি দেখেছি আমাদের অনেক সময় কারেন্টের একটা বোর্ড ভাঙা অবস্থায় আছে, এটাও ডেঞ্জার তোমাদের জন্য সেফ না। তুমি হয়তো সাবধান হয়ে গেলে আরেকজনকেও সাবধান করতে হবে, মানে সেফ নিজেকে রাখবো, অন্যকেও সেফ করে রাখতে সাহায্য করবো, তাহলে আমাদের এই প্রহরী ক্লাব সাকসেস হবে। বোঝা গেছে? ঠিক আছে, আরো পিছিয়ে দাও, দৌড়াও। ইসলাম সার্ভে কিছু আমাদের কোয়েশ্চন আছে, করো। এটা কিসের উপর সার্ভেটা বলো? হ্যাঁ, সুন্দর করে বলো। এই দাঁড়াও, আগে কিসের সার্ভেটা বলো, জুড়ে বলো। হেলদি লাইফ, এটা লাগবে না, এটা জাস্ট ভালো করে বলবো। হাউস হোল্ড সার্ভে কিসের উপর? হেলদি লাইফের উপরে আমরা হাউস হোল্ড সার্ভে এসেছি। তো সেই কারণে আমাদের কিছু ডাটা লাগে, তো প্লিজ আপনারা আমাদের ডাটাগুলি শেয়ার করবেন, ঠিক আছে? না না কিছু না, জিজ্ঞেস করো এখন। বোস BOSE বাংলায় বাংলাদেশ সদস্য সংখ্যা 3 পুরুষ 12 বছরের উপরে, 1 শিশু 12 বছরের উপরে, নিচে পরিবারের সদস্যরা প্রতিদিন কখন ঘুম থেকে ওঠে? 5টা থেকে 6টা, 6টা থেকে 7টা, 7টার পর। হেলথি লাইফ হয়, 7টার পর। বাড়ির সদস্যরা দূরের থেকে দাঁত ব্রাশ করে কিনা? করলে কতবার? শৌচালয় ব্যবহারের পর হাত ধোয়ার জন্য কি ব্যবহার করা হয়? হ্যান্ড ওয়াশ, সোপ, আদার। ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক পণ্যের বিকল্প হিসেবে কি কি ব্যবহার করেন? যেমন ব্যাগ, বোতল, থালা, গ্লাস। ঠিক দিলি লিখো, পরে লিখবি। আপনার কি মনে হয় যে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক পণ্য আপনার দৈনন্দিন জীবনের জন্য প্রয়োজনীয়? দৈনন্দিন জীবনের জন্য আমাদের তো প্রয়োজনীয়, কিন্তু তো ঠিক না। ঠিক আছে, প্রয়োজনীয় লিখে প্রয়োজনীয় মানে যেখানে আমরা ফেলতেন না, প্রয়োজনীয় দিও ভাই আমার তো লিখতে ধরো, প্রয়োজনীয় তো সার্ভেটা দিল যদি প্রতি গড় জল পান করার পরিমাণ? জল প্রতি 3 লিটার। 3 লিটার। পিএমশ্রী RK ইনস্টিটিউশনের ডাইনিং হল, যেটাকে রেনোভেশন করা হয়েছে। এখানে আমরা মেইনলি এই হলটাকে এখানে ভিটামিন চার্ট এখানে আমরা সঙ্গে সঙ্গে, যাতে ছেলে মেয়েরা নেশাতে আসক্ত না হয় তার জন্য এটাকে সুন্দর করে ডেকোরেশন করা হয়েছে। বিভিন্ন মেসেজ, যেমন আমাদের লাইট, টার্ন অফ দ্য লাইটস,
কি দ্য ফিউচার ব্রাইট। এখানে ড্রাগের উপরে অনেকগুলি লেখা আছে, যেমন ড্রাগ নয় কলম ধরি। এখানে আছে নর্মাল পিপল ডোন্ট নিড ড্রাগস। কি সুন্দর গল্প করছে। এইভাবে বিভিন্ন মেসেজের মাধ্যমে আমাদের এই ডাইনিং হলটাকে সাজানো হয়েছে, যাতে ছেলেমেয়েরা খাওয়ার সময় একটা মেসেজ নিয়ে যায়। এখানে যেমন ধরো হচ্ছে ডোন্ট অ্যালাউ ড্রাগস, অ্যালকোহল পুল ইউ ডাউন। আমাকে অ্যালকোহলগুলি টেনে ধরে রাখছে। এইভাবে আমরা নতুন করে টাইলসও লাগানো হয়েছে, পাশাপাশি যাতে বিভিন্ন ধরনের নেশা কিভাবে মানুষকে ক্ষতি করে, যেমন এই ছবিতে দেখানো হয়েছে শুধু মুখটাই রয়েছে, বাকি সব নেশার কারণে হাড় সিক্ত মানুষ হয়ে গেছে। এখানে দেখানো হয়েছে কিভাবে ফুসফুস এফেক্ট করে ক্যান্সার হতে পারে। এখানে হার্টটা দেখানো হয়েছে, লাংটা দেখানো হয়েছে। এইভাবে আমরা প্রত্যেকটা জায়গাকে আমাদের পিএমসি রাধাকৃষ্ণ ইনস্টিটিউশনের ডাইনিং হলটাকে এইভাবে আমরা নতুন করে, যাতে ছেলেমেয়েরা ড্রাগের উপরে অ্যান্টি ড্রাগ মেসেজ পায়। এখানে আমরা সোশ্যাল মোবাইলের যে বিরূপ যে ক্ষতিকারক দিকটা রয়েছে সেই সম্পর্কটা এখানে তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ ডাইনিং হলটা সব দিক দিয়েই মেসেজ, অর্থাৎ ছেলেমেয়েরা যাতে এই সোশ্যাল মিডিয়ার কোনো এফেক্টে না জড়ায় সাবধান সূচক বিভিন্ন বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন এখানে লেখা হয়েছে স্মার্টফোন আর স্টিলিং চাইল্ডহুড। ছেলেমেয়েরা এখন খেলতে যায় না, বেশিরভাগ মোবাইল নিয়ে বসে থাকে। এখানে যেমন একটা মেসেজ দেওয়া হচ্ছে দি ব্যাড এফেক্টস অফ সোশ্যাল মিডিয়া, কোনগুলি ব্যাড এফেক্ট সেসব দিয়ে মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এখানে ড্রাগ নয় সাহসের দ্বীপ। তো সব মিলিয়ে আমাদের এটা হলো পিএমসি রাধাকৃষ্ণ ইনস্টিটিউশনের ডাইনিং হল। না, এটা হলো এজোলা। এজোলা একটা ক্ষুদ্র ভেদাই হতে পারে, যেটা মাছ খুব ভালো খায়। এটাও কিন্তু চাষ করা হয়, এজোলা কিন্তু চাষ করা হয়, জানো এটা? এই এজোলা আমাদের এখানে বায়োপ্রোডাক্ট আছে, দেখানো বায়োপ্রোডাক্ট, এই যে বায়োপ্রোডাক্ট দেখানো হয়, বায়োপ্রোডাক্ট প্রোডাকশন সিস্টেম ওই জায়গায় আছে, সবুজ দেখা যাচ্ছে। এইটা মধ্যে আমরা কিন্তু এজোলা কাউন্টিং, এটাও কিন্তু আমরা চাই আনছি, কোথায় আনছি? নবীন জোলার থেকে আনছি। এজোলা সব কারণ সুন্দরী হয়ে যায় না, এটা তো বালতিতে আমরা রাখছি। আগামী দিনে আমরা মাছ অলরেডি মাছ আমরা চিংড়ি মাছ পালাইছিলাম, আবার একটা পালাইছি। এটা কি দেব? এখানে কিন্তু এই মাটি দিয়ে দিচ্ছি, আমরা মাটি এখানে দিচ্ছি, কারণ সব মাছের একটা টিপ তৈরি করবে, পাক্কা তো পুরা মাটি আছে। এখানে জলের যে অ্যাসিডিটিটা আছে সিমেন্টের, সেটা অনেকটা নিউট্রালাইজ দিয়ে দিব, নাহলে মাছ কিন্তু শাস্তি দিতে পারতো না। এখানে আমরা এরকম ব্যবহার করবো। তো এইখানে আমরা দেখতেছি কি, যাতে তোমার একটা নলেজ হয়, যে নলেজ দিয়ে তুমি জীবনে যে আমি চাকরি পেয়েছি না তেমন না, ঠিক আছে? এই জন্য দেখলে এটাও কিন্তু পাওয়া যায় না, আমরা চাই আনছি এই নবীন চলার থেকে। আমি আর গাড়ি গেছি, ঠিক আছে? স্কুলের আমাদের পরিত্যক্ত জায়গা অ্যাবান্ডন প্লেস, এখানে কোনো ধরনের মেডিসিন গাছ লাগানো সম্ভব নয়। জায়গাটা খুব পাথর টাথর দিয়ে একদম নোংরা অবস্থায়। তো আমরা এখানে বেটেল নাট অর্থাৎ সুপারি গাছ লাগিয়ে দিয়েছি, যেটা ইকোনমিক্যালি ইম্পর্টেন্স। তো আমার স্টুডেন্টদেরকে সেটা বোঝানো হয়েছে, এবং এটা একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেনিফিট রয়েছে। এটা থেকে রং তৈরি হয়, এছাড়া বেটেল নাট দিয়ে বিভিন্ন ধরনের থালা বাসন তৈরি হয়, যেটা ইকোনমিক্যালি তো মানুষকে সমৃদ্ধশালী করে, প্লাস সেটা থেকে থাল বাটি তৈরি হয়। এছাড়া তার ভেটেরিনারি মেডিসিনে ব্যবহার করা হয়। তো আমরা চিন্তা করলাম, এবং আমরা স্কুলের পক্ষ থেকে এই পরিত্যক্ত জায়গায় প্রায় 100 সুপারি গাছ লাগিয়েছি।
কইরা এটা পড় আগে ভালো করে পড় গা ভালো করে নিজেরা পড় নিজেরা পড়ে নিজেরা চিন্তা কর তারপর না কাজ কি দা কাজ সবচেয়ে ভালো লেগেছে আমার এই কথাটাই যে খুশিতে পড়া, এই কথাটাই সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট। কেন আমরা বেশিরভাগ স্টুডেন্টই আমরা মনে করি যে আমরা আমার বাবা মার প্রেশারে আমরা কেন পড়াশোনা করবো, আমরা যদি খুশিতে পড়ি এটা আমার কি এটা মনে থাকবো এবং আমি ভালো রেজাল্ট করবো। এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মিলজুল করে না যেগুলি অ্যাডভাইস দেওয়া হয়েছে আমাদেরকে যেটা বলেছেন উনি সেটা তোমরা মনে রাখবে। কারণ তুমি আমরা সবাই টাকা পয়সা রোজা করি, আমি হয়তো টিচার হিসেবে রোজা করি, উনি আর্মি হিসেবে রোজা করেন, কিন্তু যার যার প্রফেশন উনার যে পয়সা বড় কথা নয়। কারণ কি যারা দেশে আর্মিতে চাকরি করে কিংবা বিএসএফ এ চাকরি করে তাদের যে কোনো সময় প্রাণের ঝুঁকিটা থাকে, এটা হলো গিয়ে সবচেয়ে বড় কথা। পয়সা তো ঠিক আছে, কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হলো ওনারা এমন একটা জবে চাকরি করেছেন যে যে কোনো সময় আমার প্রাণ যেতে পারে, কিন্তু আমি আমার দেশের জন্য প্রাণ দিতে আমরা প্রস্তুত। এইরকম ডাইরেক্ট কিন্তু কোনো জবে নাই। আজকে তুমি ডাক্তার হও, ইঞ্জিনিয়ার হও, যা কিছুই হোক, কিন্তু এইরকম মানে নিজের প্রাণ দিয়ে আমি প্রাণের বিনিময়ে আমি চাকরি করছি, আমার দেশের বিনিময়ে আমি চাকরি করছি, এটাই বিরাট ব্যাপার। তো আমরা আজকে আনন্দিত যে আমরা এই গ্রামের মধ্যে যে আমরা এইরকম একজন পেয়েছি। আমাদের আশা ভরসা যে আমাদের ছাত্রছাত্রীর মধ্যে আরো এরকম আর্মিতে যাবে, দেশের জন্য প্রাণ দেবে, প্রস্তুত থাকবে, এই ধরনের আমাদের দরকার। কারণ আমাদের লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের যে টান এটা থাকা দরকার। তার জন্যই আমাদের আজকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী কিন্তু এই অনুষ্ঠানটা খুব ভালো একটা অনুষ্ঠান নিয়ে এনেছেন। গতবার এসেছিল আমাদের হরগড় তিরঙ্গা, এইবারও আছে আমাদের হরগড় তিরঙ্গা। আজকে এটা সবাই আমি এই সুযোগে আমি বলছি। এটা কেন করতে আছি, কারণ হলো এই বোতলের মুখটা কি আছে, আমরা জল দিয়ে করছি ঠিক আছে, এটা ওপেন আছে। ওপেন থাকলে কি হবো, যে কোনো ধরনের জীবাণু ঢুকতে পারে, বাসা করতে পারে, প্লাস জলীয় বাষ্পটা জলটা তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যেতে পারে। এর লেগে আমরা এটা বানাইছি এইভাবে, আমরা ইয়ে করিটা তারপরে এটা দিয়া এইভাবে দেখা দিব। তাহলে কি হলো আমাদের এখানে ডেঙ্গু মশা বা ম্যালেরিয়ার মশা, কোনো মশাও ডিম পারতে পারতো না। এগুলো আমরা কারণ বুঝছেন, এটা প্রোটেকশন, যাতে আমার এই জলের মধ্যে কোনো ধরনের মশা তার বংশ বিস্তার যাতে না করতে পারে, এটার লেগে আমরা এই ঢাকনা দিতে পারি। ঠিক আছে, একদম নেই সাইজ করে বানাতে হবে, কষ্ট দেওয়া যায় না। ভিডিও করলে নি ওই দিকটা হয়ে যায়।
এখানে তোমাদের এখানে নামটা তুমি অলরেডি দেখছো, বায়ো ইকোনমিক প্রজেক্ট। এই রুমটাতে আমরা বায়ো সায়েন্স থেকে ইউজ করে আমরা আমাদের জীবনে কি কি কাজে লাগাইতে পারি। নাম্বার ওয়ান, আমরা দেখো পড়াশোনা করার পরে আলটিমেটলি আমার চাকরি পাওয়ার কোনো গ্যারান্টি নেই। তো আমরা সেলফ হেল্পের মতো আর নিজে সাহায্য করা বা সেলফ ইকোনমি মানে নিজেরা যাতে আমরা কি করতে পারি, এস্টাবলিশ করতে পারি। এর লিগে আমরা দেখো কি করতে পারি, এগ হ্যাচিং, এগ হ্যাচিং পরীক্ষা দেখা, এগ হ্যাচিং। এখানে আমরা এগ হ্যাচিং করা কিন্তু ডিম দিয়ে কিভাবে মানে বাচ্চা বানানো হয়, ডিম ফুটে এটা করানো হইব। বায়োব্লকের ট্যাঙ্কি তোমাদেরকে দেখানো হয়েছে, বায়োব্লক মাছটা হলো এখানে আমাদের আছে মাশরুম অলরেডি আমার সার এবং আমরা কুমারঘাট নবীনছড়া এরটুকু আমরা কিন্তু পানিটাও আমরা টোল করে আইছি এবং আমরা বলতে জায়গাতে গিয়া মাশরুম কিভাবে হইব মাশরুমটা আমরা দেখে আনছি, আমরা স্পোর্ট কালেকশন করছি। তারপরে আমরা আনছি তোমরা লিগে আমরা গেছি সেরিকালচার, যেটা আমরা এখানে সেরিকালচারটা লাগাই রাখছি এখানে এই যে সিল্ক ওয়ার্ক কাল্টিভেশন। সিল্ক ওয়ার্ক মানে কিটা হচ্ছে ওই যে রেশমের যে পুকটা থাকে, এই পুকটা থেকে রেশম কি করে তার কোকন তৈরি করে, এখানে আমরা সুতা তৈরি করে এটা তোমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখবে। এই স্কুলে আমরা প্রজেক্ট করব। মাশরুম অলরেডি আমরা তার অলরেডি আমরা এটা বানিয়ে আমরা বাকিরা নিজেরা সময় দেয় এখানে যাবো। এই যে ব্যবহার করা এটা কেন সবাই দিব, এটা তোমাদেরকে আমরা কাজ হাতে বলবে আমরা প্র্যাকটিস করে কিভাবে করে দিব। এটারে আমরা ডাল দিয়া ছোট ছোট করে রাখবা, কাটার পরে এটারে জলের মধ্যে চুন গুলা ওই জলে ভিজিয়ে রাখতে লাগবো, ক্যালসিয়াম ডুবে দিতে। তারপরে এটারে আবার ধুইতে লাগবো, তারপরে সিদ্ধ করতে লাগবো, তারপরে আবার শুকাইতে লাগবো। তারপরে আমরা মাশরুমের স্পোর্টি দিয়ে মাশরুম অলরেডি আমরা প্যাকেট তৈরি আছে, এটা আজকেই চলে যাবে। ঠিক আছে, মাশরুম তৈরি, মাশরুমটা জানো এটা আমাদের প্রোটিন তৈরি আছে। মাশরুম অনেকেই আমরা খাই বাজাতে এই না। তো আমরা যদি এটা শিখি, এটা শুধু পার্সোনাল ইউজ না, তুমি ব্যবসায়িকভাবে ইউজ করতে পারি জীবনে। ঠিক আছে, বায়োব্লক মাছ চাষ, মাছের বিরাট মাছ আমাদের যদি আমরা ছোট বড় ট্যাঙ্কি করে তোমরা চাষ দেখাইছে যেখানে বায়োব্লক মাছ চাষ করা যায়, এটা তোমার হাতে বাড়িতে পারবে, বোঝা গেছে? তো এইভাবে সবটি কাজ আমরা হয়ে দিতে পারবো, বোঝা গেছে? এরপরে যখন আমরা কোনো ইন্টিগ্রেটেড ল্যাব, এই ল্যাবটাও আমরা স্টার্ট করবো, অলরেডি আমরা রেডি করে রাখছি। কিন্তু এখন মেইন কথা কি, যখন আমরা সময় পাই তখন তোমাদেরকেও সময় দিতে পারবো, মানুষকে তো আনতে পারি, বোঝা গেছে? আজকে আমরা এইটি ধুলাইবার ব্যবস্থা হবো, ঠিক আছে? তুমি আজকে যে এটি একটু দেখাই যাও প্যাকেটটি, আমরা প্যাকেট এই যে অলরেডি আমরা প্যাকেট কিছু বানাই এই যে এই যে মাশরুম এখান থেকে বাইরে যেটা তুমি ইচ্ছা করলে এটাতে কাটটা আমরা খাইতে পারি। তো আমরা এটা হাতে করে আমাদের খেয়াল অলরেডি আছে, এটা তোমরা অলরেডি প্র্যাকটিক্যালি আমরা দেখাই আছি, ঠিক আছে? এইটা একটা বায়ো ইকোনমিক্যাল ল্যাবকে লিগা, কারণ বায়ো সায়েন্স ব্যবহার করি আমি আমার জীবনের জীবিকা করতে পারি। মাছ চাষ করে মানুষের লাখ লাখ টাকা রোজগার করতে আছে। সিল্ক ওয়ার্মের বিরাট ডিমান্ড, ভালো সিল্ক পেলে কত টাকা করতে হবে? 600 টাকা কিনবো, 600 টাকা তো এমনিতে গেছি। আর আমাদের সিল্কের বিশেষ করে মেয়েরা সিল্কের কাপড় যেমন কিনে দিই সব এখান থেকে সিল্ক কত টাকা দাম হয়? 5,000 10,000 15,000 আরো বেচে লাখ। সুতা যদি প্রোডাকশন করতে পারো, পিওর সুতা যদি প্রোডাকশন করতে পারো, অনলি সুতার দাম অনেক বেশি। জামা কাপড় তো পরে আমরা তো দরকার নাই, তুমি যদি ইউজ তৈরি করতে পারো, ঠিক আছে? এই ধরো সিল্ক এইগুলি সব কিন্তু আমাদের স্কুলে হইব, কিন্তু এতে তোমাদের ধৈর্য শক্তি লইয়া কাজ করতে হবে। তোমরা আবার গিয়ে স্টাডি করবো এটার ফার্মে, যে আমরা বলি তোমরা আমাদের ইউটিউব আছে, তোমার বাড়ি করে তুমি এমনই ইচ্ছা করে আমরা বাড়ি করে যার যার বাড়ি করে ইচ্ছা করে তুমি মাশরুম চাষ করে দিতে পারো, ঠিক আছে? এখানে ওই কর্নারে চলে পাখি না এবার থেকে আমরা প্রোটেকশন দিতে পারবো, ঠিক আছে? আমরা আগামী দিন নেটিং করাই নেটিং না হলে কিন্তু পাখিও ডিস্টার্ব করবে। দেরি যখন কি জুলারি দিত না যাইবো স্যার জুলারি, কিন্তু তখন তো বাইরেছে না, ওরটা বাইরে দেওয়ার বাকি সময় লাগবে। এর আগে আমরা জুলাই দিই, 1 সপ্তাহ জুলাই দেবো। কিটাতে চলে যায় পাইপ রশি পাইপ আর রশি, ঠিক আছে?
জায়গাটা মিড ডে মিলের জায়গা ছিল, খাওয়ার জায়গা, কিন্তু এখানে কোনো টিনের শেড ছিল না। তো বাচ্চারা জল নিয়ে বৃষ্টির সময় হাল ধোয়া, হাত ধোয়াটা খুব কষ্ট হতো, তাই এই জায়গাটাকে আমরা টাইলস লাগিয়ে সুন্দর করেছি এবং গন্ধ হয়ে যেত ওই দিকে স্কুলে ক্লাস চালানো। তাই এটাকে এখানে একটা আমরা ম্যানেজমেন্ট করেছি, ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট মিড ডে মিলের দিকে পাইপ করে এখানে চকপিট বানানো হয়েছে, যার মাধ্যমে এখন আর এখানে মিড ডে মিল যে এলাকাটা, এখানে কোনো ধরনের দুর্গন্ধ হয় না। এবং পরের যে জায়গাগুলো, সেই জায়গাগুলোতে আমাদের কিচেন গার্ডেন এবং আমরা করার চেষ্টা করছি, যাতে জায়গাটাকে একটা সুন্দর রূপ দেওয়া যায়। এখানে পুরোটাকে আমরা টিন দিয়ে ঢেকে দিয়েছি। এই জায়গাটাকে আমরা পুরো পাক্কা করে দিয়েছি।